दसो अज गुरपुरब किवें मनाउणा है। ये नहीं है जिदा के बड़ा प्रचार प्रचार तो चलो गई है, नहीं नहीं, उस दिन हाईलाइट करनी है। व्हाट इज द मैसेज? स्नेहा की है, छेवें पातशाह ने की दिता स्नेहा, पंजवें पातशाह का की स्नेहा, चौथे पातशाह का की मैसेज आएगा, गुरु नानक का की मैसेज आएगा, तेग बहादुर का की मैसेज हुआ। तुहाडे छोटे सब तो छोटे बाल गुरु हरकृष्ण जी का की मैसेज है, गुरु हरकृष्ण का की मैसेज है, गुरु गोबिंद सिंह का की मैसेज है, जो तेग बहादुर की मैसेज हुआ। हमेशा अपने गुरपुरब से स्पेशल हाईलाइट करो। मेरे बच्चे स्कूल के तालब वाले तो मैं जाना वाला स्टूडेंट है। ये वही है भी आप जाके समझे ना मेरे हर जल गाया कोट जम के दूर गए हुए अगर पढ़ लिया लोग तो बोल हो गए। जब तक तुम नवी कोई गल नहीं करते तक साढ़े गुरुओं ने हर को थानू एक साहे मेरा नीत नमा, साहे मेरा की क्या बोलो, साहे मेरा सदा सदा है नहीं, छुट्टी नहीं करता सदा दादा, वो आपको छुट्टी नहीं करता, वो तो सदा सदा इस करके बच्चों अजे काफ़ी थोड़ा टाइम ले लिया। साढ़े कैप्टन भी आ गए, बाकी तो स्वामी ने हेल्प कर गया अद्धा घंटे वास्ते। इन्हों का भी विचार सुनो तो इदा प्यार के नाल बैठे हो। मैं थोड़ा सब का धन्यवाद करता है। बाकी की गल उसी एक जी गल फिर तुम करा जाएगा 2 दिन। मैं सिर्फ मूल मंत्र एक्सप्लेन कर सकूँगा और ये करने समझ बहुत सारा अध्यात्मक ज्ञान का जो मुੱਢ हैगा जानकारी मिलेगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कृपया मोबाइल नंबर की सेटिंग शून्य लगाकर डायल करें। Please dial 4 for line number। बोला सारे चलो शाबाश चलो जी बैठो सारे। बच्चे तो कहानी सुनाइए छोटी। शायद जेडे पहला जन्म में आए हो उन्होंने सुनी नहीं होवे, चलो मुड़ के तुम फिर चेते आ जाएगी, जेडे नवे आए ने उन्हें पता लग जाएगी। ठीक है। एक बार एक शिकारी सी ये वह काम सी जंगल में जाना, पंछी फड़ने, पिंजरे च बंद करने ते बाजार जाके बेचने। ठीक है। एक बार इदा बड़े सारे पिंजरे लैके पंछी लैके बाजार दे विच खड़ा सीगा, बेच रहा सीगा। एक बंदा उत्थे लंघिया, उन्हें पिंजरे च एक तोता बंद देखिया, उहदी निगाह पई, उहनूं ते तरस आ गया। उन्हें उन्होंने की कीता, पैसे दिते, पिंजरा खरीद लिया ते उस वेले सामने पिंजरा खोल के उन्हें तोता उड़ा दिता। वो बड़ा खुश होया कि मैं एक बड़ा चंगा काम किया। और उन्हें देखा अगले दिन शिकारी ने फिर वही तोता फड़िया हुआ। ठीक है जी। ते उन्हें की किया, उन्हें पिंजरा खरीदिया तो तू जंगल च लै गया, उत्थे नहीं उड़ाया, उत्थे जाके उन्हें पिंजरा खोल दिता तो तोते को उड़ा दिता। और वही हैरानी की हद ना रही, उन्हें जब देखा कि तोता फिर पिंजरे च बंद है, उन्हें की किया, फिर पैसे दिते, फिर वो तोता खरीद लिया
ਤੇ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਜੰਗਲ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਪੜਾਇਆ। ਕੀ ਪੜਾਇਆ? ਬੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਪੜਾਇਆ? ਉਹਨੇ ਤੋਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ? ਤੋਤਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਜੋ ਮਿੱਠੂ ਚੁਗਲੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। WhatsApp ਤੇ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੋਤੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਵੀ, ਹਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਸਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਸੀਗਾ ਮੰਤਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਏਗਾ, दाना पाएगा, दाना खा ना जाए, नहीं तो फंस जाएगा। ये क्या मतलब पढ़ाया उन्हें? शिकारी आएगा, दाना पाएगा, दाना खा ना जाए, नहीं तो फंस जाएगा। एक लाइन और से भूल गया मैं, दोबारा बसता। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना पाएगा, दाना खा ना जाए, नहीं तो फंस जाएगा। थोड़े दिनों बाद तोते को मंत्र चेता हो गया। ठीक है जी, ते तोते ने मंत्र चेता हो गया, वो बंदे को समझ हो गई। कहता है हुण ठीक है, हुण तोते को ना ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੋਤਾ ਫੁਰ ਕਰਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾਵੇ। ਕੀ ਗਾਵੇ? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना पाएगा, दाना खा ना जाए, नहीं ते लो जी। शिकारी उत्थे गया जंगल विच, ते शिकारी ने तोते नूं ਇਹ ਗਾਉਂਦੇ सुनिया। शिकारी बेचारा मायूस हो गया, नाराज हो गया, उदास हो गया। कहता है तो तोते ने मेरा पर्दा फाश कर दिता। वो बेचारा उत्ते खाली हथ मुड़ आया। ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੰਗਲ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੀ ਬੁੱਚੀ ਪੜਨ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਗਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਏਗਾ, ਜਾਲ ਵਿਛਾਏਗਾ, ਦਾਣਾ ਪਾਏਗਾ, ਦਾਣਾ ਖਾਣ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਸ ਜਾਏ। ਉਹ ਦੋਸਤ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਤੂੰ ਜਾਲ ਵਿਛਾ, ਦਾਣਾ ਪਾ, ਪੰਛੀ ਫਸਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਉਹਨੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ कि तोता गाई भी जा रहा है। की गा रहा है? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना पाएगा, दाना खा ना जाए, नहीं तो फंस जाएगा। सो तोता उड़ता उड़ता आया, गांदे गांदे दाना खाया ते जाल दे विच फस गया। हुण तोते नूं उस शिकारी ने फिर पिंजरे च पाता, ते पिंजरे च बैठा बैठा ही तोता गा रहा है। की गा रहा है? जाल बिछाएगा, दाना पाएगा, दाना खा ना जाए। कहानी बच्चों की समाप्त। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਤੋਤਾ ਕਿਉਂ ਫਸਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ। ਮੰਤਰ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੋਤੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਚੋਗਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਫਾਹੀਵਾਲ 50 ਫਾਹੀਵਾਲ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਫੌਜੀ, ਉਹ 50 ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਇਹ ਟੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਟਿੱਬੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਿਲਕਣ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ, नशा ना करियो, निंदा ना करियो, चुगली ना करियो, झूठ ना बोलियो, तो फिर तुहानू कोई दुख कलेश नहीं आएगा। लालच ना करियो। सो सारियां गल्लां जदों तक असीं गुरु के दस्से ते अपना सिदक, अपना विश्वास, अपना भरोसा लैके नहीं आवांगे, तदों तक साडा जीवन जिहड़ा है वो सुखाला नहीं हो सकता। इस कहानी को सानू सिक्ख्या मिलती है, साडे कोल
20 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੀਰਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਾ चलो ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੋ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬੱਚੋ ਦੋਨਾਂ ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਵੇਰੇ क्या बात है अरे वाह बड़े इंटेलिजेंट बच्चे ने अच्छा ए एम ते पी एम दी पूरा रूप की हैगा विस्तारित रूप की हैगा हाँ जी वेरी गुड क्या बात है बल्ले बल्ले एंटी की स्पेलिंग की हैगा ए एन टी आई हाँ जी ना इतने फस गए तुसी ए एन टी आई नहीं होता ए एन टी ई ते मेरिडियम दे स्पेलिंग की ने हैं आई ई एम एंटी मेरिडियम दोपहर तो पहला ते है पोस्ट मेरिडियम दोपहर तो ठीक है जी एंटी एक एम टी आई होता है वो होता है उल्ट विरोधी ए एंटी होता है पहला ए एम टी का मतलब बिफोर पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर ए एम टी उल्ट जिवे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मैंने घड़ी की दिशा एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा ठीक है जी सो वो आई होता है अगली बात वो देखिए कुछ आजकल असं पैसे कढ़ाते हैं ना वो कहते एटीएम तो पैसे कढ़ा लो एटीएम कार्ड होता है एटीएम का विस्तारित रूप क्या है ऑटोमेटिक टेलर मशीन अरे वाह क्या बात है अरे जी आजा आजा शाबाश शाबाश क्या बात है बड़े इंटेलिजेंट बच्चे अपने को की नाम बेटा बेटा मनवीर शर्मा भी सिंह पूरा बोलना है मनवीर कुमार भी हो सकता है सिंह भी हो सकता है ना मनवीर खान भी हो सकता है नहीं पता की बोलना क्या मनवीर सिंह कितनी क्लास पढ़ते हो 7 शाबाश वेरी गुड वेरी गुड हैं उठना अरे वाह क्या बात अच्छा बेटे टेलर का स्पेलिंग की है किने नहीं शाबाश वेरी गुड ये टेलर का मतलब की होता है हैं जी ओ हो इतने फंस गए तुसी देखिया इतने फंस गए टेलर मैंने दसना तुसी सोचा टेलर मैंने दसना ते टेलर मैंने दसना वाला आज ही ना इतना नहीं होता टेलर का मतलब होता है रोकड़िया ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਰੋਕੜਾ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਲਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਟੈਲਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਟੈਲਰ ਮੈਨੇਜਰ ਸੋ ਟੈਲਰ ਤੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟੈਲਰ ਮਸ਼ੀਨ स्वचालित कैश लेन देन वाली मशीन लगे नहीं पता ओके ये सारी गल्लां सानू पता होना चाहिए जनरल नॉलेज हैगी है इधर तो बहुत सारा ऐसी चीजें सारे मेरे को बहुत सारी ने तुसी ये चाहो चैनल ते चटसाल ते जाओगे ना ते प्लेलिस्ट ते जाओ ते प्लेलिस्ट का नाम है एब्रीविएशंस प्लेलिस्ट का नाम है एब्रीविएशंस वो 10 वीडियो मिलिट्री एब्रीविएशंस बैंकिंग एब्रीविएशंस जनरल एब्रीविएशंस
साइंस एग्रीबिशन सारियां पाई हुई हैं वो काम ने रुकिया है होर अगे बढ़ाना है पर बहुत सारी पई खजाना भरया हुआ है। अच्छा हम अगे चलते हैं माड़ा जा चलो छेती छेती फटाफट बीए की फुल फॉर्म की होती है ओके एमए दी वेरी गुड डी कॉम दी हाँ जी कॉमर्स एम कॉम डी टेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एम टेक मास्टर ऑफ टेक्निकली टेक्नोलॉजी मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी ठीक है। अच्छा हम एक थोड़ा औखा पूछते हैं एमबीबीएस एमबीबीएस तो पता कौन होते हैं डॉक्टर होते हैं एमबीबीएस की फुल फॉर्म की है कौन दसेगा नहीं मास्टर ऑफ बैचलर नहीं कोई दसेगा जी एमबीबीएस की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए यार दसो यार है जी बैचलर ऑफ मेडिसिन आगे आ जाओ देख दे of medical science. बैचलर ऑफ मेडिकल साइंसेज मेडिकल सर्जरी नहीं थोड़ी गलती कर देती है ਇਹ ਦੋ ਬੈਚਲਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਐਂਡ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਸਰਜਰੀ बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी ठीक है जी। अच्छा पीएचडी की होती है पीएचडी देखो पीएचडी की हुई है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी वेरी गुड डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। अच्छा ईसीजी करते ना ईसीजी कहते ईसीजी कराओ डॉक्टर कहते हैं ईसीजी की फुल फॉर्म की होती है विस्तारित रूप की होता है ईसीजी का है जी वेरी गुड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जितने बच्चे कार्डियो आए ना कार्डियो कार्डियो का मतलब की होता है हार्ट ते इधरों तुसी दस सकते हो कि जेड़ा हृदय रोगों के मार होंगे ने उन्होंने की कहा जाता है जेड़े दिल के रोगों के मार ने उन्होंने की कहा जाता है बोलो बोलो शाबाश बोल रहे हो कार्डियो कार्डियोलॉजिस्ट वेरी गुड कार्डियोलॉजिस्ट देखो तो निक्की निक्की गल्लां ने औखियां नहीं हैगियां पर जिन्हें कोई साडे विच कोई इदा बंदा शब्द बोलदा है ते सानू लगदा कि पता कितना पढ़ा लिखिया होएगा है पर असि बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे बिल्कुल खेचल नहीं करते ते साडे ते प्रभाव आ गया असि उस तो प्रभावित हो जाते कि कितना ज्ञानवान है कितना नॉलेज हैगी हुण जिते ईस्ट आ जाए ईस्ट ईस्ट कहता माहर हुण देखो चमड़ी दे जेहड़े रोगां दे माहर इहनूं की कहंदे ने डर्मेटोलॉजिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट DER धर्म मैंने होता है स्किन डर्मेटोलॉजिस्ट अखों के रोग वाले की कहते हैं ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट अखों के रोगों का माहर ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। अच्छा अगर देखो वो ना ENT डॉक्टर है देखिए ना ENT डॉक्टर ENT की फुल फॉर्म की है ईयर नोज एंड थ्रोट आई जगह ईयर कान नक ते गला ए तीनों एक दूसरे में जुड़े होंगे ने ईयर नोज एंड थ्रोट थ्रोट में गला ठीक है बच्चों। चलो बाकी समा साढ़े 10 मिनट बचे ने सो है करना फिर अभी और समय मिलेगा मेरे को बहुत सारी गल्लां इदां हैगियां हम फिर दसांगे ते बच्चियां ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ थोड़ा विचार साझे करनियां गज गज के फतेह जाओ जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੱਚਿਓ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਹਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਯਾਦ? ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਏ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ? ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਤੋੜਨ ਲਈ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਨਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਫੂਡ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਮ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਘੀ ਆ ਨਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਲੱਸੀ ਨਾ ਪੀਓ, ਦਹੀਂ ਨਾ ਖਾਓ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੱਖਣ ਦੇ ਪੇੜੇ ਖਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੱਖਣ ਦੇ ਪੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਕਿਆ ਕਰਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁੱਸਾ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਭਾਰਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨਦੇ ਸੀ ਨਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁੱਸਾ ਭਾਰਾ ਸੀ। ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਘਰ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੂਡ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ 100 ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦਣ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ 100 ਹੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਇਹਦਾ ਆਹ ਫਾਇਦਾ, ਇਹਦਾ ਆਹ ਫਾਇਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਰਗਰ ਪੀਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਇੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ ਕਰਦੇ। ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਾ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕੁੜੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਭੈਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਆ। ਡਾਈਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਛੋਟੇ ਅੰਨ ਕਰੇ ਪਖੰਡ ਨਾ ਸੁਹਾਵੇ ਨਾ ਔਰੰਗ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੇ ਵਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਡਾਈਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਾ ਭਾਗਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੋਚਿਆ ਕਦੋਂ ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹੋਏ ਉਹ ਡਾਈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵਰਗੀ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨੰਗੇਜ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਮਾਤਾ ਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ ਬਣਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ
अंग्रेजी बोलने वाले को इंटेलिजेंट समझा जाता। आप इतना ही समझते हैं ना, जो अंग्रेजी बोला समझ आता इंटेलिजेंट है, पर इंटेलिजेंट ते इंग्लिश का आपस में कोई लेना देना नहीं। बहुत ज्यादा बच्चे जेडे इंग्लिश में बहुत गुड होंगे आ, पर फिर भी मैथ को चंगा ना की हाल होता है। जो इंटेलिजेंस का मतलब होता है कोई मैच नहीं। इंटेलिजेंस जेड़ा होना वो अपने दिमाग पे निर्भर है, अपने दिमाग से। तो बाबा जी ने क्या नई पीढ़ी है, उस दिमाग को तुसी जितना कुछ पढ़ना वो इंटेलिजेंस का मतलब है, वो ज्ञान है। इंग्लिश ना इंटेलिजेंट होने का कोई लेना देना नहीं। ए वहम करो। फिर आ जाएगा अपने त्योहार की गल। एक तो सारे जानते कल भी गल की जब पौधा भी बहुत शुरू होता ना, तो फिर की कहने होंगे आ सेब ज्यादा शहीद हुए। ते उन्हें दिनों में एक और त्योहार होता है जो स्कूल में बड़े चाव नाल मनाते बच्चे केड़ा है वो दिसंबर च क्रिसमस। सारे को पता होता ना। तो बाबा जी मैं एक बेनती करना चाहूंगी, शायद तुसी अपने लगा तो असली क्यों नहीं ਜਦੋਂ ਨਾ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕੀ ਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸਪਿਰਿਟ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀਏ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਏ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਗਲੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਹੋਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਲਾ ਗੁਲਾਮੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਇਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਾਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਠੁਕਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਠੁਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ। ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੂਤਰ ਜੋ ਗੰਦ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਗੰਨੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਆਏ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਰਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾਗਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਵਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾ, ਇੱਕ ਧਾਰੇ ਅੱਗੇ ਗਈ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ ਪਤਾਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੋਹਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਗਾਏ ਹਾਸੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ, ਮੈਂ ਤਕਲੀਫ ਆਇਆ ਥੋੜੀ ਚਾਹੇ ਡਾਲ ਬਣਾਵਾ, ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਪਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਵਾ, ਤਬੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਹਵਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਚੋਂ ਪੈਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੰਦੇ ਕਰੂ ਤਲਵਾਰ ਚੋਂ ਪੈਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਚੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।
किधर करूं शेर ये रोजे की करूं जकरिया नहीं पेरी है आज फिर पासा रोज सारे को करके ये वीडियो वीडियो तो बन गई है जैसे आ सकते हैं कि ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ੇਰੀਆਂ ਬਣਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਦਾਸਾ ਬਾਦ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਕਰ ਪਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੋ ਵਾਰ ਟੈਲੀ ਕੀਤਾ ਕੈਂਪ ਇਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ ਅੱਜ ਸਭ ਬੜੀ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਚੇਤ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਕਾ ਬਜੇ ਕੋਈ खाना नहीं करना शुरू करेंगे तो क्या खाना नहीं शुरू करना बंद करो भाई आप लोग उनसे बात करो खाना नहीं शुरू करना सबको सारों में नहीं जाता सारे लोग आप लोग भी आप लोग मैं ठीक है आप लोग ऐसा सारे आप लोग क्या समझ लो सेवा करो सेवा कर लो कोई बनाना घेरा बेटा छोटे बच्चे बोलना नहीं निकाल लगे चुनाव बोलना बच्चे बोलना खाने के बोलना नहीं और टीचर साहब ने भाषा के बेनती करना बच्चे को चुनाव के खाने के बोलना नहीं ताकि ये भी आगे शिक्षा मिलती है ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਹੈ ਜੀ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਨਾਲੇ ਕੋਕ ਵੀ ਨਾ ਟਾਕ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ
ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੋਰੇ ਨੇ ਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਗੋਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ।